آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے بابا جی کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو گرم ابلتے ہوئے تیل کے اندر اپنا پاؤں رکھ کر جو کہ مریضوں کو دم کرتے ہیں اور لاکھوں مرید ان سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ نہ ہی صرف پاکستان سے بے اولاد لوگ یہاں پر ان کے پاس دم کروانے آتے ہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی لوگ ان کے پاس دم کروانے آتے ہیں۔ ایڑی نہیں جلتی، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ابہام ہے کہ ڈڈو کی چربی لگاتے ہیں یا کچھ کیمیکل لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بابا جی آپ دم کب سے کر رہے ہیں؟ یہ بیٹے آ تو رہا ہمارا انڈیا سے، میں تیسری نسل میں کر رہا ہوں۔ پاکستان سے کونے کونے سے، باہر کے ملک سے بہت دنیا آتی ہے الحمدللہ۔ کسی سے یہ نہیں کہ بھینس دے دو، ڈنگر دے دو، مرغا لے کے آ، ایسا کوئی یعنی کہ مقصد نہیں ہے۔ ہماری ایڑی لگاتے ہی نا مریض ہمارے مسلح ہی پہ سو جاتے ہیں، اس کے درد رک جاتی ہے۔ عورتوں کا نا پردہ ہوتا ہے بیٹے، اس کا خاص کر اہتمام ہے۔ اچھا، ہم اس کے ہاتھ پہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے کہیں بھی جہاں اسے رسولی یا گانٹھ یا کینسر ہے نا تو وہ وہاں پہ وہ لگاتی ہے۔ تو انکل جی یہ ایک گرم تیل کے اندر اپنے پاؤں کو ڈالنا، خود کو اذیت دینا، یہ اسلام میں اجازت ہے؟ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے بابا جی کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو گرم ابلتے ہوئے تیل کے اندر اپنا پاؤں رکھ کر جو کہ مریضوں کو دم کرتے ہیں اور لاکھوں مرید ان سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ نہ ہی صرف پاکستان سے بے اولاد لوگ یہاں پر ان کے پاس دم کروانے آتے ہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی لوگ ان کے پاس دم کروانے آتے ہیں اور یہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ آئیے بابا جی سے جانتے ہیں کہ یہ ایڑی کے اوپر کوئی کیمیکل یوز کر کے یہ جو کہ آگ کے اندر ڈالتے ہیں گرم تیل کے اندر، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹے۔ انکل سب سے پہلے تو مجھے اپنا نام بتائیے گا، اپنا تعارف بتائیں۔ میرا نام محمد اشرف ہے۔ جی ہم رنالہ خورد ضلع اکاڑا بستے حضور صاحب میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا انکل جی یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ابلتے ہوئے گرم تیل کے اندر اپنا پورا پاؤں ڈال دیتے ہیں اور آپ کی ایڑی جلتی نہیں؟ ایڑی نہیں جلتی، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ابہام ہے کہ ڈڈو کی چربی لگاتے ہیں یا کچھ کیمیکل لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ سانچ کو کوئی آنچ نہیں، یہ گھوڑی کا میدان، ہمارا اس کی مخلوق کو دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر وہ ہماری وجہ سے کوئی ایک رات کی چین سے نیند سو جاتا ہے نا تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ کوئی جھوٹ فراڈ نہیں۔ اگر اس کی مخلوق کو دھوکہ دیں گے تو یہ دو نمبرنگ ہوگی، یہ تو پھر دو نمبرنگ ہوگی، اور اس کی مخلوق کو اندھیرے میں رکھ کے اپنا الو سیدھا کرنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے۔ بابا جی آپ دم کب سے کر رہے ہیں؟ یہ بیٹے آ تو رہا ہمارا انڈیا سے، میں تیسری نسل میں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ انڈیا سے سلسلہ شروع ہوا؟ ہاں انڈیا، ہاں آگے میرا بیٹا کر رہا ہے۔ انڈیا سے میرے دادا سے شروع ہوا ہے، اصل میں یہ محنت میرے دادا کی ہے، پھر میرے والد صاحب کرتے تھے تو ان کی زندگی میں میرے والد صاحب کے ساتھ میں کرتا تھا۔ اب میرے والد صاحب کے بیٹے 38 سال ہو گئے فوت ہوئے کو، تو میں والد صاحب کو ہوتے بھی میں ہی کرتا تھا، تو 38 سال سے تو میں آل ان آل ہی کر رہا ہوں۔ اچھا بابا جی آپ کے پاس کہاں سے مریض آتے ہیں جو کہ آپ سے دم کروانے کے لیے پہنچتے ہیں یہاں پر، تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ میرے والد صاحب کا کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کا نام وہاں تک پہنچے گا جہاں سے تجھے سوچ بھی نہیں۔ پاکستان سے کونے کونے سے، باہر کے ملک سے بہت دنیا آتی ہے الحمدللہ۔ بلکہ ایک انگلینڈ سے ایک عورت آئی تھی، کہتے جی میرے 4 ابارشنیں ہوئی ہیں، 4 حمل گئے، مجھے ایڈمٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر، پاؤں والا حصہ اونچا کر دیتے ہیں اور مجھے پوٹی پیشاب بھی اوپر کراتے ہیں، پھر بھی میری ابارشن ہوتی ہے۔ میں کہا بیٹے آپ وہاں سے کیوں آئی ہیں؟ کل میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اس کا علاج کیا، اب اس کے پاس دوبارہ سے 4 بچے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے بابا جی، پھر آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے تو لیے ہوں گے ان سے، انگلینڈ والوں سے؟ نہیں، بس جو وہ دے گئے تھے نا وہی ہے۔ اگر کوئی اسے کوئی دوائی دینی ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارے ایڈی کا 200 روپیہ باقی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے۔ کسی سے یہ نہیں کہ بھینس دے دو، ڈنگر دے دو، مرغا لے کے آ، ایسا کوئی یعنی کہ مقصد نہیں ہے۔ بابا جی یہاں سے تقریباً سینکڑوں مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوئے ہوں گے، تو آپ نے اپنا یقیناً آستانہ تو بنا لیا ہوگا؟ نہیں، میرا الحمدللہ میرے جو بھی ہے نا وہ میرے والد صاحب ہی کو میں نے کاپی کیا ہے، تو نہ ہمارا کوئی پیروں والا ایسا مسئلہ، نہ کوئی ہماری کوئی خانقاہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا، ہمارا تعلق ایک مریضوں کا ہی ہے کہ مریضوں کو ہم کسی طریقے سے نا
मीठी नींद सुला सकें ताकि वो शफा से सो जाए। और ऐसा होता है बेटे, हमारे एडी लगाते ही ना मरीज़ हमारे मुसल्ले ही पे सो जाते हैं, उसके दर्द रुक जाती है। शफा याब जो है ना बेटे, हम कोई चीज़ अपनी जेब से तो नहीं डालते, ना लोगों को उल्लू बना के कुछ ऐसा मकसद डाल कर रहे हैं। हम जो हैं वही नज़र आना चाहते हैं ताकि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। जैसे लोग बाग मुख्तलिफ बातें करते हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, कोई सोना निकालना, कोई किसी को चोर का बता देना जिसे नामा खोलना कहते हैं ना, हम ऐसा भी यानी कि कुछ नहीं करते। उतने पे एक वो उसका सामान चोरी हो चुका होता है, एक कुछ हमारे जैसे जो पीर हजरात है ना वो ढूंढ लेते हैं। अंकल जी आपके पास मोस्टली जो कि ख़वातीन आती होंगी, तो आप फिर वो एडी जो कि गर्म तेल वाली उनके जिस्म के ऊपर भी लगाती होंगे? औरतों का ना पर्दा होता है बेटे, इसका ख़ास कर एहतमाम है। अच्छा। हम उसके हाथ पे दे देते हैं, तो फिर वो अपने कहीं भी जहाँ उसे रसौली या गांठ या कैंसर है ना, तो वो वहाँ पे वो लगाती है। अगर मर्द हजरात उनको कोई बीमारी लाक है तो उनको कैसे आप जो कि ये दम वगैरह करते हैं? अगर वो ना दिखाना चाहे तो फिर उसके भी हाथ पे देते हैं, वरना फिर अपने पाँव से हम उसे ना। तो अंकल जी ये एक गर्म तेल के अंदर अपने पाँव को डालना, खुद को अजियत देना, ये इस्लाम में इजाज़त है? बेटे कोई हमारा ये जादू टूना या कोई दो नंबरिंग नहीं है ऐसी, और सारा कुछ हमारा कुरान में से है। जैसे पढ़ते हैं आप? हम पढ़ते हैं ये 7 सलाम होते हैं, दुरूशी पढ़ के ना, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासिन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखलुहा खालिदीन, सलामुन हिया तमतलाइल फज्र। ये 7 किसी तरतीब से पढ़ते हैं। तो फिर ये तो आपने सारा कुछ लाइव इंटरव्यू में बता दिया, लोग कॉपी भी कर ले और फिर मेरे जैसा कोई गर्म जो कि तेल के अंदर पाँव डाल दे फिर नहीं जलेगा बेटे। कोई तजर्बा भी होता है और पीछे कोई उस्ताद भी होता है। मैंने उस्ताद के असरात भी देखे। गो मेरे वालिद साहब भी थे, तो मैंने अपनी वालदा नहीं देखी, उन्होंने दूसरी शादी में मेरे लिए नहीं की, और मुझे अपना नाम भी दे गए, मुझे अपना काम भी दे गए। तो मैं तो उनका एहसान नहीं दे सकता। उनकी मुझे नसीहत है बेटे कि अगर जवान हो उसे बहन कहो, बड़ी माँ जी कहो, और अपनी नज़र नीची रख के बात करो। अगर हमारा किरदार ऐसा होगा तो कोई अपनी माँ बहन बेटी नहीं भेजेगा हमारे पास। क्या बात है अंकल। ये आजकल सोशल मीडिया पर पीर हक खतीब बड़ा वायरल है। वो क्या करता है कि वो मुंह से जो कि चेन निकाल लेता है, आंखों से मुंह के अंदर से कील निकाल लेता है, और वो कहता है शुफ ऐसे करता है और बंदा जो भागने लग जाता है। तो इन जैसे पीरों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखो, आप जो है ना, मैं पहले भी बात की है, आप जो हो वही नज़र आना चाहो, ये शुभदाबाजी हैं बेटे। इसमें असली हकीकत नहीं है बेटे। अगर वो ऐसे ही करते तो वो तो रातों रात अमीर हो जाते और उन्हें तो सोने के अंबार लग जाते। पाकिस्तान को रेकॉर्ड बनाने की भी ज़रूरत ना थी फिर तो नहीं, वो तो लैंडलॉर्ड थे, बहुत कुछ था उनके पास। तो अल्लाह ताला उन्हें भी और मुझे भी हिदायत दे, आपको सबको अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम अता करे बेटे। आप जो है वही नज़र आए, उसके मखलूक को धोखा ना दे बेटे। क्या बात। बाबा जी मुझे अब थोड़ा सा बता दें कि आप इलाज किस तरह का करते हैं? अगर मरीज़ आपके पास आए शफायाब होने के लिए तो किस तरह का इलाज? एक तो हम ये तेल गर्म करके ना बेटे एडी लगाते हैं, फिर इसके लिए कोई थोड़ा सा इलाज मुआवजा वो भी होता है बेटे, जिसमें छाती का कैंसर, हमारे पास शौकत खानम तक के मरीज़ आते हैं बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। कटी आती हैं, रहम में रसौली, पानी की थैलियाँ या कि अंजीर, गमीर, चंबल, ये सारा कुछ ही हम करते हैं। तो ये हमारा इंडिया से काम आ रहा है बेटे, और बड़े आसान तरीके से माशाल्लाह हम कर रहे हैं, और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि ये आपका सिलसिला अब आप ही जो कि यहाँ पर कर रहे हैं सारा इंतज़ाम, या आपके बाद फिर आपकी कोई और भी औलाद है? मेरा 2 बेटे हैं, छोटा बेटा ये करता है, आता बड़े को भी है, मगर मेरा जो जानशीन है वो ये छोटा लड़का मेरा शाहरेज़ अशरफ, इसने हिकमत की 4 साल डिग्री भी की हुई है, इस चीज़ के बारे में वो क्वालिफाइड है। तो कोई हौसला करके नहीं बैठे हुए, वो आलिना वो पूरा काम कर रहा है बेटे। बल्कि मैं तो बैठा रहता हूँ, एडी शेडी वही लगाता है बेटे, वही सारा कुछ भाग दौड़ करता है। तो मैं तो खाली बैठने तक ही मेरा काम है बस। अंकल जी जब आप ये एडी लगाते हैं गर्म तेल के अंदर, कोई इंसानी हकूक़ के जो अदारे कोई आपके ख़िलाफ़ कोई जो कि केस तो नहीं बनाते कि ये लोगों को कोई गुमराह कर रहे हैं या ख़ुद को अजियत दे रहे, इस तरह का कभी किसी मामले का आपको सामना करना पड़ा? मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं हुआ। तो आप झूठ फ्रॉड कर ही नहीं। मेरे वालिद साहब कहा करते बेटे फ्रॉड जो है ना वो चंद दिन चलता है, हमारा चौथी नस्ल में आ गया। अगर हमारा किरदार बद किरदार होता तो कभी का हमारी खबरें
आजकल तो मीडिया बहुत तेज़ है, बहुत कुछ लग चुका होता है बेटे, कई स्कैंडल बन चुके होते, ऐसा नहीं माशाल्लाह। और ये चीज़ मेरे बच्चे में भी ऐसे है। आप आखिर में लोगों को, देखने वाले जो कि मरीज़ों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरा यही है कि दुख इंसानियत से प्यार करें, हैं, मुसलमानों के खैर ख्वाह बने, मुल्क के खैर ख्वाह बने। और मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, एक दूसरे के काम आना चाहिए। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला बिस्तर मर्ग की मौत से बचाए, मैदान अमल में मौत अता करे, शहादत की मौत अता करे, ताकि आप अल्लाह के सामने जाना है, आप सुरखरू होकर के जाएँ, ना कि नादिम और शर्मिंदगी से आप अपना चेहरा छुपाते फिरें। मेहरबानी। आखिर में मुझे थोड़ा सा बता दें, अगर आपसे कोई बंदा रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है? बेटे मैं रनाला खुर्द में बस्ती हजूर साहब ज़िला उकाड़ा में, तो मेरा फ़ोन नंबर है 0301 73 22 755। ठीक है। नाज़रीन, बाबा जी सोशल मीडिया पर भी बेहद मकबूल हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक ऐसी रूहानी इलाज दिया हुआ है कि जब ये दम करते हैं, बे औलाद लोगों के यहाँ औलाद होना शुरू हो जाती है। जिनके पास बेटियाँ होती हैं, बेटा नहीं होता, उनको ये जब दम करते हैं तो बहुत सी ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और जो कि यहाँ से शफायाब होती हैं। आप बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली धरती।